السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش۔ رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ گزشتہ سال سامنے آنے والے پیناما سکینڈل کی سپریم کورٹ میں سماعت مکمل ہوئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مسلم لیگ نون سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا شدت سے انتظار ہے۔ تاہم ایک جانب مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف پورے ملک میں نہ صرف طوفانی دورے کر رہے ہیں بلکہ ترقیاتی منصوبوں کا جال بھی بچھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پیناما کیس کے فیصلے کی پرواہ کیے بغیر پنجاب سے نکل کر ملک کے دیگر صوبوں میں سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں تو عمران خان گزشتہ 1 ماہ سے بنی گالہ میں پیناما کیس کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ دوسری جانب آصف علی زرداری بھی سندھ سے نکل کر پنجاب میں ڈیرے ڈال چکے ہیں۔ اس مرتبہ وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم زرداری صاحب کو پیناما کیس کے فیصلے کا بھی انتظار ہے، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اپنی انتخابی حکمت عملی کا اعلان کرے گی۔ اسی معاملے پر سوال رکھیں گے کہ پیناما کا فیصلہ کس کو کس انتظار میں رکھے ہوئے اور کیا نتیجہ دے سکتا ہے۔ پینل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مظہر عباس، امتیاز عالم، حسن نثار، منیب فاروق، شہزاد چودھری اور ارشاد بھٹی صاحب۔ رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے اس طرح سے ہے۔ 1.25 سال قبل سامنے آنے والا پیناما کا فیصلہ انتخابات پر کتنا اثر انداز ہوگا؟ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 1 ہفتے میں اس کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے اور ابھی انتخابات میں 1 سے 1.25 سال کا وقت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ان انتخابات کو 2018 کے انتخابات کو پیناما فیصلہ اثر انداز کرے گا؟ 1 سے 10 تک آپریٹ کریں گے۔ جتنا زیادہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات اثر انداز ہوں گے اتنے زیادہ نمبر کی جانب جائیں گے، جتنا کم سمجھتے ہیں اتنے کم نمبر کی طرف۔ امتیاز عالم صاحب، پہلے تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے، تو لہذا 3 قیاس ہے۔ پہلا قیاس یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی انکم ظاہر نہیں کی اور منی ٹریل نہیں بیان کی، اور یہ کوئی جائز طریقے سے لگتا ہے پراما فیسائی فلیٹ حاصل کیے گئے ناجائز طریقے سے۔ ایک تو یہ ممکن ہے، تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ اگر یہ فیصلہ آ گیا تو پھر بلے بلے ہے عمران خان کی، اور ان کے چوکے چھکے ہوں گے اور مسلم لیگ کی بری حالت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیر اعظم سبکدوش ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے امکان کہ فیصلہ بالکل نواز شریف صاحب کے حق میں آ جائے اور عدالت کہے کہ بھئی پلینٹف کا درخواست دہندے کا کیس ہی کوئی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی گواہ، کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی ٹھوس شہادت نہیں تھی، گو کہ زیادہ ہمارے پاس شہادتیں دفاع میں بھی نہیں آئیں، لیکن ہم اس پہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں وزیر اعظم کو یا میاں نواز شریف صاحب کو۔ یہ وزیر اعظم کے حق میں جائے گا اور وہ اسے لے کے پھریں گے کہ دیکھیے ہم پہ غلط الزام لگایا گیا تھا، ہم تو بالکل صاف پہ بدتر ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ درمیانی فیصلہ ہے۔ درمیانی فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ یہ استغاثہ تو اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا، لیکن دفاع جو ہے وہ بھی اپنا کوئی واضح منی ٹریل نہیں دیکھ سکا، لہذا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ سپریم کورٹ فیصلہ تفتیشی ایجنسی نہیں ہے تو لہذا اس کی تفتیش کی جائے۔ وہ ایف بی آر کو آرڈر کر دیں گے، ایف آئی اے کو آرڈر کر دیں گے، اور یہ ایک سلسلہ مدہ رہے گا، اور یہ انتخابات تک اگر یہ طے نہیں ہوتی تفتیش اور سپریم کورٹ کے بعد دوبارہ بات نہیں جاتی طے ہونے تک، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس میں دونوں پارٹیز جو ہے برابر کی بنیاد پر ہوگی۔ تو پہلی صورت میں تو بہت زیادہ اثر انداز ہوگا۔ میں 1 سے 10 سے میں دوں گا کہ 7 پوائنٹ تک دوں گا، اتنا اثر انداز ہوگا۔ دوسرے میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو زیادہ ہوگا، اس میں آپ کہہ لیجئے انہیں 10 میں سے 8 کے امکان ہے، اور جو درمیانی فیصلہ ہے اس میں میاں صاحب کو اس کا فائدہ عمران خان کو آپ کہہ لیں کہ 4 اور میاں صاحب کو 6 رہے گا۔ یہ میری پروجیکشنز ہیں۔ اگر یہ 3 طرح کے فیصلے امتیاز صاحب، آپ کی اتنی بڑی پروجیکشن کی ایوریج نکالنی پڑے گی۔ پوچھا یہ نہیں تھا کہ نون لیگ کے حق میں جائے گا پی ٹی آئی کے، سوال یہ ہے کہ پیناما ہماری سیاست کو کتنا اثر انداز کرے گا کہ وقت کے وزیر اعظم کو اٹھا کے عدالت میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ انتخابات آنے جا رہے ہیں، انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہیں بھی نہیں آئی، تو پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا پھر آنے والے انتخابات میں؟ یہ آپ نے کہیں، میں سمجھتا ہوں اگر تو وزیر اعظم کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو پیپلز پارٹی کو بہت فائدہ ہوگا۔ عمران خان کی بالکل ہوا نکل جائے گی، ان کی کرپشن کے سارے پلیٹ فارم کی، اور سبکی ہوگی ان کی، اور اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو زیادہ ہوگا، اور اس کا فائدہ ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہم آپ کا جواب۔ آپ نے ایک تھیسس پورا مجھے دے دیا اس کے اندر کہ اگر کس کے حق میں کس کے خلاف میں، آپ نے کلوزلی اس کے اوپر بات جا کے نہیں کی۔ منیب فاروق صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے
دیکھیے اس سوال کے اندر ایک شکم یہ ہے کہ آپ نے کہا فیصلہ ابھی آیا نہیں ہے، لہٰذا اس پہ یہ کہنا کہ وہ اثر انداز کس طرح سے ہوتا ہے یہ ذرا مشکل ہے، لیکن امتیاز عالم صاحب نے تو بڑے ڈیٹیل کے اندر اس کو سیناریوز بتائے ہیں. میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹلی دیکھتا ہوں کہ دو صورتیں نکل سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ بالکل ہی وزیر اعظم کو اس میں روپن کر دیا جائے اور ان کو نااہل کر دیا جائے، یا ان کا حوالے سے جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا جائے. یہ ایک سخت فیصلہ ہوگا اور اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے سیاست کے اوپر. اس کے اوپر کیپٹلائز باقی دونوں پارٹیز کریں گے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی، کیونکہ آج زرداری صاحب کا بھی بیان یہی ہے کہ وہ اسٹریٹجی ڈیوائز اس وقت کریں گے جب پیناما کا فیصلہ آ جائے گا. تو اس صورت میں تو بہت بڑا نقصان ہوگا مسلم لیگ نون کو، حکمران جماعت کو. لیکن جو مجھے نظر آتا ہے جس طرح سے پروسیڈنگز ہوئی ہیں کہ حکومت کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ڈائریکٹلی تو شاید کوئی معاملات نہ ہو، لیکن سیریس مورل لیجیٹمیسی ایشوز کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ نیب ایف بی آر ان کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم ملا ہے کورٹ پروسیڈنگز کے اندر، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے اوپر کافی سخت آئے گا. اس صورت میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے لیے اگلے ایک سال میں ایشوز بنیں گے اور وہ شاید 2018 کے الیکشنز کے اوپر ریفلیکٹ بھی کریں. کس حد تک کریں گے یہ الیکشن ڈے کی ڈائنامکس بتائیں گی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ 2013 کے اندر ایک ڈرائیونگ فورس تھی، یا اسے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مس گورننس کے خلاف لوگوں نے ججمنٹ فیصلہ دیا، ووٹ دیے مسلم لیگ نون کو، اور ایک سکسیس سٹوری تھی جو شہباز شریف صاحب کی تھی کہ پنجاب میں انہوں نے پرفارم کیا. اس سال اس دفعہ وہ پرفارم کر رہے ہیں، کس حد تک کر رہے ہیں، کس حد تک لوگوں کو کنونس کر پائیں گے، یہ بھی 2018 میں پتہ چلے گا. پیناما کا اثر ضرور ہوگا. آن دا اسکیل آف 1 to 10 آئی وڈ سے ایٹ لیسٹ 5% میں اسے کہوں گا، 5 تک میں اسے مارجن دوں گا کہ ڈیپینڈنگ آن دا ڈیسیجن اگین کہ کیا ڈیسیجن نکلتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک 5 نمبر میں اس کو دوں گا. تقریباً بس تک چلے گئے منیر فاروق صاحب. حسن نثار صاحب، الیکشنز کے اندر جماعتیں بہت سے معاملات لے کے جائیں گی جس پر ووٹ مانگے گی، یہ پیناما کتنا اثر ڈالے گا آنے والے الیکشن کو، کہاں ریٹ کریں گے؟ بات آ گئی سمجھ میں. سوال یہ منیب صاحب کہہ رہے تھے سکم ہے، یہ اتنا بےہودگی سے کنسٹرکٹ کیا گیا سوال ہے، اس کا تو جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے. 1.25 سال قبل پتہ نہیں آنے والے پاناما کا فیصلہ، کیا سیدھا کہیں پاناما کا فیصلہ انتخابات پہ کیسا اثر انداز ہوگا؟ اچھا آواز آپ کو جا رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے حسن صاحب. ہلو. اچھا، فیصلہ جیسا بھی ہو، ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، انتخابات کو گولی ماریں، یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کا، معاشرے کی ساخت کا، پورے ویلیو سسٹم کا، اس قوم کی سمت کا اور اجتماعی کردار کا فیصلہ کر دے گا. اس طرف آیا تو اور طرح، اس طرف آیا تو اور طرف. یہ کس کے حق میں کس کے خلاف وہ میرا ہیڈک نہیں ہے. تاریخی ہوگا ہر دو صورتوں میں، جو یا اس ملک کو مکمل تاریکی کی طرف لے کے جائے گا یا اس کو تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جائے گا. میرے نزدیک یہ اور دیکھیں بات سنیں، یہ بہت سے لوگوں کے لیے، بہت سے اداروں کے لیے یہ فیصلہ کن ہے. پھر ایسا موقع شاید آپ کو 40-50 سال بعد بھی نہ ملے، عزتیں بحال کرنے کا، ساکھ بحال کرنے کا، لوگوں کے اندر اعتماد بحال کرنے کا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فال آف ڈھاکہ کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ اس ملک کا ہے. اس نے قوم کی نفسیات برباد کی تھی. بورڈ بٹھائیں، I'll pay for it، کہ فال آف ڈھاکہ سے پہلے لوگوں کے رویے کیا تھے اور فال آف ڈھاکہ کے 3-4-5 سال کے بعد اس قوم کے رویوں میں کیسی تبدیلی آئی تھی، کتنی بھیانک تبدیلی آئی تھی. سو یہ فیصلہ انتخابات پہ اثر انداز، انتخابات آگے کروا کے پیٹ نہیں بھرا آپ کا. انتخابات کو چھوڑیں، ملک، معاشرہ، اس کا مستقبل وہ ڈٹرمن کرے گا. حسن نثار صاحب، جب آپ اپنی گفتگو میں خود کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، اجتماعی کردار تبدیل ہوگا، مکمل روشنی یا اندھیرے کا سفر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے تو اپنے سوال کا جواب چاہیے کہ مکمل 10 نمبر آپ دے رہے ہیں کہ مکمل طور پر سب کچھ بدل جائے گا، اتنا اثر انداز کرے گا؟ ایک جہنم کی طرف لے جائے گا، ایک جنت کی طرف لے جائے گا، یوں سمجھیں.
चले मार्किंग नहीं कर रहे हैं, नंबर नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर मुआशरे की सोच और उसके किरदार को फैसला बदलेगा हर दो सूरतों में जो भी फैसला सामने आता है। इरशाद भट्टी साहब, हमने सवाल में 1.25 साल कबल इसलिए रखा कि अभी इंतखाबात में वक्त मौजूद है। अगर इस टाइम को देखा जाए तो इस कौम या मुआशरे के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत जल्द ये भूल जाते हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं, पिछले इंतखाब में दिया वोट और फिर उन्हीं लोगों को हम मुंतखब भी करते हैं। तो क्या मुमकिन है कि अगर कोई भी फैसला आए उसका असर ही ना हो, लोग जब वोट देने जाएं तो भूल जाएं, या फिर बिल्कुल लोग नहीं भूलेंगे, जैसे हसन साहब अभी बात करें कि इंतखाबात तो दूर मुआशरा बदल जाएगा, आप किस तरह रेट करेंगे इसे? देखिए, मेरे लिए पनामा केस जो है वो 3 लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अहम है 3 लिहाज से जो मैं समझता हूँ। नंबर 1 के 1998 में 1998 में मोहम्मद फारूक साहब एक ख़त लिखते हैं कि जरदारी साहब के स्विस बैंक में $6 करोड़ पड़े हुए हैं और वो वापस लाए जाएं, और वो स्विस और वो ये ख़त जाता है और उसके बाद होता है। तो 15 साल बाद पिछले इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ कि वो पेट चीर देने वाली बातें, वो अली बाबा 40 चोर और वो जो सड़कों पे घसीटने वाली, वो तो छोड़ दें। अभी आज और कल मियाँ साहब, मियाँ बरादरान दोनों उसी पे बात कर रहे थे कि वो जो हमें वो पैसे बुला रहे हैं, स्विस बैंकों में पड़े पैसे हमें पुकार रहे हैं कि आओ हमें ले जाओ। तो अगर 19 साल बाद वो $6 करोड़ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो 1.25 साल बाद पनामा लीक्स क्यों नहीं डाल सकता? एक नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 ये हो गया कि पनामा लीक्स हमारी हिस्ट्री का इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसने पहली मर्तबा ये मिथ तोड़ी है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ करप्ट है। अब बाकायदा और ऑफिशियल तौर पे ये मिथ टूटी है कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, और इसमें पता चला है कि नहीं, और भी बहुत कुछ इसमें शामिल है। तीसरा ये है कि जो 200-250 मेगा करप्शन स्कैंडल्स पड़े हुए हैं, इससे पहले मेहरान बैंक था, उससे पहले वो IGI था, उससे पहले वो ISI था, उससे पहले असगर खान था, उससे पहले बहुत सारे थे। तो ये सारे जो केसेस दब गए, मर गए या फाइलों में दफन हो गए, तो ये पनामा लीक्स वाहिद केस है कि जिसको तहरीक इंसाफ ने को क्रेडिट दें या इमरान खान को दें कि वो इसको उठा के इस मुर्दे को फिरते रहे और फाइनली वो ले आए और बॉल टू बॉल कमेंट्री हुई और हर बंदे को पता चल गया कि इसमें कतरी शहजादा का इन होता है और आउट कहाँ होता है। तो ये इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होगा, और ये कबल इखलाकी तौर पे तो इंतखाबात में इसका कितना रिफ्लेक्ट होता है, इंतखाबात में ये कितने सीटें हार जाते हैं, जीत जाते हैं, ये कबल इस वक्त होगा। लेकिन इखलाकी तौर पे ये नून लीग के फैसला जो भी आए, इखलाकी तौर पे नून लीग के लिए भारी होगा और हर पार्टी के लिए एक ट्रम्प कार्ड होगा। तो मैं इसलिए इसमें 8 नंबर इसको ज़रूर दूंगा कि 8 इसके होंगे कि ये बहुत ज़्यादा इसका इसी झंडे तले ये इलेक्शन अगले लड़े जाएंगे। ठीक है, पनामा मामले पर ही अगले इलेक्शन लड़े जाएंगे। 8 नंबर दे रहे हैं इरशाद भट्टी साहब। शहजाद चौधरी साहब, क्या वाकई पनामा मामला ट्रम्प कार्ड होगा हर जमात के लिए? ट्रम्प कार्ड हर जमात के लिए तो मुझे सच्ची बात है नज़र नहीं आता। मैं हसन निसार साहब की बहुत सारी गुफ्तगू जो उन्होंने की मैं उससे एग्री करता हूँ, सिवाय एक चीज़ के, और मेरी नज़र में वो ये है कि सवाल मेरे हिसाब से तो पहली दफ़ा किसी काम का आया है हमारे पास। उसकी वजह ये है चलो शुक्र है हमारे पैनल से 2 तरह की बात सामने आई कि किसी को पसंद आया और किसी को नापसंद। हम सब जो हैं, हम ये 1.25 साल का जो पीरियड है जिसको कि अभी तक हम असल में नज़रअंदाज कर रहे थे, और इस 1.25 साल को हासिल करने के लिए अलबत्ता पनामा को थोड़ा सा कैरेक्टराइज करना पड़ेगा। अगर तो ये डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ साहब कितने ज़ख्माए जाते हैं। अगर तो नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा ज़ख्माए जाते हैं और उनको उनकी जगह से हटा दिया जाता है, तो फिर तो मामला यूँ होगा कि मुझे लगता है कि 1.25 साल नहीं, फिर सिर्फ 6 महीने का मामला है, क्योंकि जो भी रिप्लेसमेंट प्राइम मिनिस्टर आएगा उसका पहला काम होगा अनाउंसिंग एन अर्ली इलेक्शन। तो फिर वो अर्ली इलेक्शन 4 to 6 मंथ्स के अंदर 6 महीने प्रिपरेशन के लिए दे दें, बाकी टाइम तो 6 महीने के अंदर 6 से 8 माह में शायद वो हो जाएगा। एक तो ये बात है, इसलिए 1.25 साल की जो आपने शर्त रखी है वो इस तरह इस पर लागू नहीं होगी। दूसरी सिचुएशन है कि वो जख्माए जाते हैं लेकिन जगह नहीं छोड़ते अपनी, यानी प्राइम मिनिस्टरशिप से हटना नहीं पड़ता। अगर वो सिचुएशन है तो फिर वो 1.25 साल को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 1.25 साल में वक्त के साथ सब कुछ चीज़ें ज़ायल हो जाती हैं। उसके साथ एक और चीज़ ओपन अप हो जाती है कि PTI और PPP किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं ज़ख्माए हुए नवाज शरीफ को, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए दूसरी चीज़ होगी। तीसरा एलिमेंट है कि PTI जो कि इस वक्त तक पनामा के इंतज़ार में बैठी है और वेट करेगी उस चीज़ का कि जब पनामा का फैसला हो जाए तो उसके बाद अपनी प्रेपरेशन जो है उसकी कैंपेन की उसको लॉन्च करेंगे,
ہو سکتا ہے کہ جسے کہتے ہیں اسٹریٹجی کے اندر دے ول بی بیٹن ان ٹائم. ایک ہوتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس. میرا خیال ہے ٹائم میں بیٹ ہو جائیں گے کیونکہ پی 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 اور پی ایم ایل این آلریڈی اس راستے پہ چل پڑے ہیں. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی غلط کر رہی ہے انتظار کرنے میں, کیونکہ یہ الیکشن چاہے سال میں ہو, سوا سال میں ہو یا 6 ماہ کے اندر ہو, یہ ہونا ہی ہونا ہے اور ہونے والا ہے, اور اس کا تعلق پاناما کے فیصلے کی کریکٹرائزیشن سے ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا اس کا اثر کتنا پڑے گا؟ دیکھیے کسی بھی شکل میں, چاہے وہ بہت زیادہ زخمایا ہوا نواز شریف ہے یا درمیانہ زخمایا ہوا نواز شریف ہے, بہت کم زخمایا ہوا نواز شریف, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. میری نظر میں فرق صرف 4 اور 5 کا پڑے گا. تو اس لیے میں اس کو فی الحال, کیونکہ ابھی آیا نہیں ہے فیصلہ, تو 5 نمبر دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی. مظہر عباس صاحب, کیا اگلے انتخابات کی سیاست پوری پاناما کے گرد ہی گھومے گی؟ آپ نے سب کی گفتگو سنی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کہاں ریٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ بہت سمپل سی چیز ہے. عمران خان بڑے اچھے بولر تھے, انہوں نے نواز شریف کے خلاف ایک اپیل کی ہے اور میٹر ریفر ہو گیا ہے تھرڈ امپائر کو. اب وہ تھرڈ امپائر اس کو چیک کر رہا ہے کہ یہ کس حد تک آؤٹ ہیں یا نہیں ہیں. فیصلہ اگر میاں نواز شریف کے خلاف آیا تو ڈیفینیٹلی عمران خان بہت ایگریسو ہوں گے اور یہ انتخابات پہ اثر انداز ہوگا. فیصلہ اگر نواز شریف صاحب کے حق میں آیا تو یہ اثر انداز نہیں ہوگا. دیکھیے سمپل سی چیز ہے, اس سے بہت بڑا فیصلہ مہران بینک کا تھا, اور اتنا بڑا فیصلہ تھا. یہاں تو ایک فیملی کے حوالے سے ایک سوال اٹھا ہے, جو وزیر اعظم ہیں یا ان کی فیملی ہے. وہاں تو ایک انسٹیٹیوشن انوالوڈ تھا, اور ایک انسٹیٹیوشن جس نے پیسے تقسیم کیے. ہم نے پیسے لینے والوں کو بھی بھول گئے, پیسے دینے والوں کو بھی بھول گئے. ہم بحیثیت معاشرہ اتنے کرپٹ ہیں کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یار اس آدمی نے ان سے پیسے لیے ہیں اور اس انسٹیٹیوشن نے پیسے دیے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میاں نواز شریف 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بن گئے. وہی جو مہران بینک میں جن کے بارے میں یہ ایکوزیشن تھی, اور یہ اعلان سپریم کورٹ نے اعلان کیا تھا کہ 1990 کے انتخابات جو ہے وہ جعلی تھے, اور سب کو پتا تھا کس طرح پیسے دیے گئے. اب چاہے وہ ڈینائی کرتے رہیں, اور آخرکار سپریم کورٹ نے 90 کے الیکشن کو رگ قرار دیا. لیکن اس کے باوجود بھی 2013 میں نواز شریف انتخابات جیت گئے. یعنی 90 میں یہ واقعہ ہوا, 97 میں نواز شریف جیتتے ہیں انتخابات, اور پھر 2013 میں انتخابات جیتتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہماری یادداشتیں بہت کمزور ہیں. 1.5 سال کا عرصہ بڑا ہوتا ہے, بڑے ایشوز آ جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آیا تو وہ کوشش کریں گے, اور چونکہ وہ ایک ایگریسو کیپٹن رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے بھی ایک ایگریسو لیڈر ہیں, تو ان کے حق میں اگر فیصلہ آیا تو ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوگا. لیکن اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو پھر نواز شریف صاحب پاناما کو بہت زیادہ زور نہیں دیں گے, تو اس لیے وہ اس انداز میں اثر انداز نہیں ہوگا. اس لیے میں اس کو 5 نمبر ہی دوں گا. 5 نمبر. ہمارے سوال کے جواب میں منیب فاروق, شہزاد چودھری, مظہر عباس 5 نمبر دے رہے ہیں کہ اس حد تک سمجھ رہے ہیں کہ انتخاب ضرور پاناما کو لے کر یا پاناما اس کو اثر انداز کرے گا. ارشاد بھٹی صاحب نے 8 نمبر دیے ہیں, حسن نثار صاحب نے نمبر نہیں دیے, اور امتیاز عالم صاحب نے بہت سارے نمبر دیے ہیں. یعنی کہ بہت طریقوں سے اس کو تقسیم کر کے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, اس طرح سے اس کو سیاست کو مارکنگ یہاں پہ کیا. بریک پہ جائیں گے, بریک سے آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں خود کو فعال کر رہی ہے. کس طریقے سے کر سکتی ہے, کون پاکستان پیپلز پارٹی کو فعال کر سکتا ہے, رپورٹ کارڈ کا پینل کیا کہتا ہے, آپ جان سکیں گے ایک بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. 2018 کے عام انتخابات سے پہلے ہی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی دکھائی دے رہی ہے. پنجاب کو دوبارہ پیپلز پارٹی کا گڑھ بنانے کا عہد لیے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری لاہور میں پارٹی رہنماؤں اور دیگر ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مشاورت میں مصروف ہیں. سابق صدر نے گزشتہ ہفتے ملتان میں خطاب میں کہا کہ اس بار پنجاب میں فتح ہماری ہوگی, ہم نون لیگ سے پنجاب چھین لیں گے. انہوں نے پارٹی قیادت کو کہا کہ ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے, لیکن اب کچھ دن انتظار کریں, بی بی کا بی بلاول میں بھی ہے. دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملا تو پنجاب کی ترقی دنیا دیکھے گی. میں اس سیاسی جماعت کے سربراہ کو کہتا ہوں پہلے کراچی کا کچرا تو اٹھا لیں.
वफाक की अलामत कहलाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 के आम इंतखाबात के नतीजे में बदतरीन शिकस्त से दो चार होकर सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई थी। इसका जिम्मेदार सियासी पंडितों ने साबिक सदर की गलत तर्ज हुक्मरानी को करार दिया था। नौजवान चेयरमैन बिलावल ने गुज़िश्ता साल के आखिर में पीपल्स पार्टी की खोई हुई ताकत को बहाल करने के लिए पंजाब का तूफानी दौरा तो किया था, जो मुतासिर कुन नहीं रहा। क्या आसिफ जरदारी के पंजाब में पड़ाव का मतलब ये लिया जाए कि पीपल्स पार्टी सिर्फ बिलावल कार्ड पर इन्हिसार करने का रिस्क नहीं लेना चाहती? एक तरफ ऑक्सफोर्ड से फारिग तहसील बिलावल तो दूसरी तरफ जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ जरदारी। पंजाब की किस हिकमत अमली से वो पंजाब में ये जीत ले सकते हैं या उनके लिए मुमकिन रहेगा? सवाल ये भी है कि आसिफ जरदारी पंजाब में इलेक्टेबल्स की तलाश में है या फिर वो पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म करने में दिलचस्पी रखते हैं। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में दोबारा फाल कौन कर सकता है, बिलावल भुट्टो या फिर आसिफ जरदारी? जो ऑप्शन आपको लगे कि जिस रहनुमा या सरबराह की वजह से पीपल्स पार्टी को लोग मिल सकते हैं, वोट मिल सकता है, वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। मज़हर अब्बास साहब। देखिए, इसका शॉर्ट आंसर तो बिलावल भुट्टो है, इसलिए कि बिलावल भुट्टो के साथ वो बैगेज नहीं है जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है। बिलावल भुट्टो में ज़्यादा एग्रेशन है, ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और एग्रेशन जो है ख़ास तौर पे पंजाब की अगर साइकी देखें तो एग्रेशन पसंद किया जाता है, और उसमें उनको सियासी हिकमत अमली भी बनानी होगी और कोई ऐसा सियासी प्रोग्राम देना होगा ताकि वो एक्सेस बैगेज जो है वो उसके साथ उसका जवाब देने के बजाय वो नए प्रोग्राम पे जवाब दें। दूसरे ये कि कुछ अहम इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे आपको, यानी अगर एतज़ाज़ एहसन मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इतना भरपूर अंदाज में बोलते हैं तो फिर उन्हें ये हिम्मत भी करनी चाहिए कि वो नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ को लाहौर में चैलेंज करें, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ें। जरदारी साहब ने ऐलान किया, बहुत अच्छा है, इवन अगर वो लूज़ भी कर जाएं तब भी इलेक्शन वहीं से लड़ना चाहिए उनको। और इसी तरीके से उनकी जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, फैसलाबाद पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, सदर्न पंजाब पीपल्स पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी को जो है रिवाइव करने का दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि नई क़यादत हो, ऐसी क़यादत हो जो टेस्टेड ना हो, उसके पास प्रोग्राम हो, प्रोग्राम और उसके पूरे पॉलिटिक्स में एग्रेशन हो, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो में हुआ करता था, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में हुआ करता था। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बहुत बड़ी वो सियासी जोड़ तोड़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन 2013 के इलेक्शंस ने बताया कि ये महज बकौल उनके ये महज आरोस का इलेक्शन नहीं था, ये उनकी ख़राब परफॉर्मेंस का भी इलेक्शन था, ये उनकी पॉलिटिकल डिसऑर्गेनाइजेशन का भी इलेक्शन था। वो पार्टी को वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, और आज भी वही प्रॉब्लम है। पीपल्स पार्टी को उठा के उन्होंने मंजूर भुट्टो साहब के हवाले कर दिया, जिससे पीपल्स पार्टी मजीद नीचे चली गई। तो मेरा ख्याल है इन ऑप्शंस में जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें मैं बिलावल भुट्टो को रखूंगा। हसन निसार साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामले पर हमेशा बड़े खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं और एक जमात के तौर पर उसकी एग्जिस्टेंस को समझते नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त काम कर रही है, मतलब है बाहर निकल रही है, लोगों से मिल रही है, अपने आप को एक्टिव कर रही है, आप समझते हैं पीपल्स पार्टी को पंजाब में फाल होने के लिए इन दो शख्सियात में से कौन मदद कर सकता है? पहली बात तो यह है कि मैं खुल के इजहार सिर्फ पीपल्स पार्टी के मामले में नहीं करता, बाकी मामलात में बिल्कुल। दूसरी गुजारिश ये है कि सवाल जो आपका है ना, प्लीज स्टिक टू योर क्वेश्चन। इन दोनों में से नहीं, आपने कहा है कि पंजाब में दोबारा फाल कौन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा ही सवाल है कि आप कल मुझसे पूछें कि ऑटोमन एम्पायर या ख़ानदान मुगलिया को फिर से फाल कैसे किया जा सकता है, अब उसका मैं आपको क्या जवाब दूंगा? आप क्या जवाब? ठीक है, मुगल शहजादे मौजूद हैं, मतलब उनके खानदान बात तो यार आप तो मज़ाहिया किस्म के सवाल करती हैं। देखिए बात सुने, एक रिवायत के मुताबिक मुर्दों को सिर्फ हजरत ईसा मुर्दों को सिर्फ हजरत ईसा जिंदा किया करते थे। तो अब कोई मोजा हो जाए तो जाहिर है मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ स्पिरिचुअलिस्ट। मैं तो अभी हम्बल सा इम्तियाज़ आलम साहब का एक पुराना शागिर्द हूँ। बाकी अगर बात को समझना है तो ये समझें कि आसिफ जरदारी सब पे भारी, सिंध का कूड़ा उस पे भी भारी। सो ये कूड़े के नीचे से को निकल आएंगे,
वो मोजा होगा जाहिर है, और मोजे मैं प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। चिड़िया तोते मैं तो मेरे पास कोई नहीं होते। अच्छा, ये ऑटोमन एम्पायर के अच्छा चले इसको आसान करते हैं। आपने कहा कि मोजा हो तो पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती है। आप मोजे जब सोचें कि कौन मोजे के तौर पे काम कर सकता है पीपल्स पार्टी के लिए, आप इस पे तज्जिया कर दें। हसन निसार, मैं एक शेर पेश करूं आपकी खिदमत में। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मुझे पता है बेवजन होगा, लेकिन करे कोई मेरे दुख की नहीं, मेरे दुख की दवा करे। मैंने पहले कहा था कि बेवजन शेर पढ़ोगे, मैंने पहले कहा था वही हुआ। अच्छा अच्छा, एक बात देखें, बात सुने आप तज्जिया नहीं कर रहे कि मोजा कौन करेगा पीपल्स असली पार्टी कहानी सिर्फ इतनी है। नहीं देखें, नहीं मैं देखें, ये हो सकता नहीं। ठीक है, जितनी बड़ी ये झक मार चुके हैं सिंध के मनाजर देख के, मुझे लाहौर की एक इंतहाई पौश बस्ती में बैठ के मुझे कराहत आती है, बुदबू महसूस होती है और दुख होता है। ठीक, इससे ज्यादा मैं क्या, मैं कराची का हाल देखता हूँ। ये मौजा आपको हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। मुर्दे जिंदा नहीं होते। हसन निसार साहब कहते हैं कोई सा आ जाए तो मैं नहीं कह मोजा हो सकता है। शहजाद चौधरी साहब, योर ओपिनियन। देखिए जी, आपने पंजाब में पीपीपी को फाल करने का सोचा है। अच्छा, अब उसके लिए मेरे पास तो तीन बड़े कैंडिडेट्स हैं। तीन बड़े कैंडिडेट्स हैं जो कि इसको फाल कर सकते हैं। एक ऐसी PMLN जो कि पनामा के बावजूद और पनामा की वजह से इतनी गिर जाए कि उसका भट्टा बैठ जाए और PMLN पंजाब से नापैद हो जाए। एक तो वो इनकी मदद कर सकता है। बाकी एक ऐसी PTI जो पनामा के बावजूद फ़ायदा जिसका ऑप्शन होने के और फ़ायदा लेने के उसके अंदर इतने बुरे तरीके से फेल कर जाए कि जो पिछली मरतबा उसकी अपनी हैसियत बनी थी, इस दफ़ा वो पंजाब में मुकम्मल तौर पे खो जाए। और तीसरे जो इनकी मदद कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कि PMLN और PTI के ना होने की वजह से मजबूर हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली लड़ने के लिए, लेकिन इलेक्शन में इतना फेलियर के साथ वो नाकाम हो जाएं कि कोई और जीतने के काबिल ना रहे, तो फिर सिर्फ PPP फाल हो के ऊपर उभर सकती है। तो ये तो हो गया पंजाब का हाल। बाकी देखिए, जहाँ तक मुमकिन है कि PPP के अंदर से कितनी जान है उसके अंदर फाल होने के लिए, एक तो ये कि मेरे ख्याल में PPP बदकिस्मती से अगर दोबारा फेल की इस दफ़ा 2018 के अंदर इलेक्शंस के, गो कि आपने डेट 2018 नहीं दी, तो उसके लिए उनको आसिफ जरदारी साहब को फिर से ब्लेम करना पड़ेगा कि पहली मरतबा 2013 में इनकी वजह से हम नाकाम हुए और बुरे तरीके से नाकाम हुए, और इस मरतबा 2018 में भी उनकी गैर संजीदगी की वजह से हम दोबारा नाकाम होंगे वहाँ से। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। मैं PPP को बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ और बड़ी शदोमद और बड़ी तुंदई के साथ इस दफ़ा आए हैं। लेकिन देखिए, इसके लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तंजीम, दूसरे केडर्स और तीसरे लीडर्स। जिस पार्टी के पास ये तीनों चीज़ें ना हों, और PTI को भी ये सबक सीखना चाहिए, वो बदकिस्मती से कोई भी उसको फाल नहीं कर सकता। और पीपल्स पार्टी इन तीनों चीज़ों के ऊपर बदकिस्मती से बहुत बुरी जगह खड़ी है पंजाब। आप कोई ऑप्शन नहीं ले रहे हैं? नहीं, अगर आपको अगले 10 साल 15 साल में इसको फाल करना है तो फिर बिलावल भुट्टो का चांस मैं लिख दूंगा, लेकिन अदरवाइज 2018 में तो नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इरशाद भट्टी, इम्तियाज मुनीर फारूक से कि वो किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सरदारी साहब की सियासत को। आप हमारे साथ रहिए। पीपी को पंजाब में दोबारा फाल कौन कर सकता है, बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी? हसन निसार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं शहजाद साहब ने फरमाया कि अगर PTI की टांग टूट जाए और नून लीग का बाजू टूट जाए तो फिर कुछ चांसेस, यानी गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन ये है, वो मुहावरा जो है ना, सारा पिंड मर जाए, ये बिल्कुल लिख के रख लें, सारा पिंड मर जाए पुत्र तू फिर चौधरी नहीं बनना। ये नहीं होता। बस मैंने इतना ही अर्ज करना। इरशाद भट्टी साहब, ये तो जी, वो एक यहाँ याद आ रहा है, वो शेर की बात हो रही थी। इम्तियाज आलम साहब की खिदमत में है कि बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरे वर्गा, निक्का जिहा एक दीवा बोलिया शाम पई फिर वेखांगे। तो सवाल ये है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी बेचेगी क्या?
किस बुनियाद पे आएगी? क्या इमेज का अल्हम्दुलिल्लाह ना उनको फ़िक्र है, ना उन्होंने कुछ किया है। वो 8वीं तरमीम, वो सी पैक और वो जो 2-4 अच्छे काम थे वो भी वो कैश नहीं करा सके। कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह अगर पिछली हुकूमत को छोड़ दें तो आज के सिंध की कारकर्दगी वो देख लें, वो हसन निसार साहब ने वो कूड़े वाला कह दिया क्या। और इसका हाल देखें, हाल ये देखें कि कोर्ट कह चुकी है सिर्फ लाड़काना पे, जहाँ सारे नज़रियात दफन हैं, जहाँ सारे पीरो मुर्शद दफन हैं, वहाँ के बारे में कह चुकी है, कोर्ट कह चुकी है कि 90 अरब रुपए लगा के, तो वो कहते हैं कुछ जब लाड़काना का हाल देखा गया तो कोर्ट ने कहा कि 7 घर तो डायनें भी छोड़ देती हैं, आपने तो ये भी नहीं छोड़ा। तो ये तो है। और अगर सिंध में गवर्नेंस इस मर्तबा थोड़ी सी बेहतर होती, अगर वहाँ कुछ थोड़ा सा बेचने के लिए होता, और अगर पंजाब में थोड़ी सी मुस्लिम लीग नून या कोई कमज़ोर होती तो हो सकता है। ये मान लेना चाहिए अब पीपल्स पार्टी को कि इस मीडिया के दौर में अब कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। पंजाब उनके हाथ से निकल गया है। पंजाब का अगला मुकाबला जो होगा 2018 की बात कर रहा हूँ, या अगले इलेक्शन जब भी होते हैं तो वो होगा तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में, और वो उनमें से क्या कौन आता है कौन नहीं जाता ये होगा। तो हाँ, अगर ये है क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान की निस्बत बिलावल की इनिंग्स लंबी है और हम कमज़ोर याददाश्तें और मजबूत मेदों वाले हैं, तो आगे जाके बिलावल का कोई नहीं, इस मर्तबा दोनों नहीं कर सकते, दोनों पंजाब में फाल नहीं कर सकते, कोई नहीं ऑप्शन लिया है, दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों नहीं कर सकते। इम्तियाज़ आलम साहब, देखिए, हम यहाँ उधार चुकाने के लिए नहीं बैठे, ना ही हम कोई बहुत नजूमी हैं और पंडित हैं, और ना ही हम कोई बहुत आगे की तरफ देख सकते हैं। जो सवाल है वो ये है कि एक सेंटर लेफ्ट की सियासत की जब करने वाली प्लेटफॉर्म जमात नहीं है इस वक्त, पीपल्स पार्टी भी नहीं है। लोगों का गिला शिकवा, दूरी और बेजारी और बेगानगी आम मेहनत कश अवाम की इसलिए है कि पीपल्स पार्टी सेंटर लेफ्ट प्रोग्राम से, यानी बाएं बाजू की तरफ झुकते हुए प्रोग्राम से, यानी गरीबों के प्रो पीपल प्रोग्राम से हट गई। पीपल्स, पहली बात तो ये है, इसलिए ये खिलाफ बना। दूसरी बात, पिछले इंतखाबात में ये आप देखते हैं कि जिस तरह तालिबान ने रोका ANP, पीपल्स पार्टी, MQ, इन सब पार्टीज को मैदान से निकाल दिया था। एक वजह ये भी थी, इसमें जरदारी साहब जो खुद को PhD, पता नहीं डबल PhD कहा जाता है उन्हें, उनकी बिल्कुल मिसकैलकुलेशन थी कि तहरीक इंसाफ आएगी और 3 फ्रंट सिचुएशन में उन्हें फ़ायदा होगा, राइट के वोट तकसीम हो जाएंगे। ये गलत तज्जिया था और इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ। फिर शहर जो है, अब मामला एक तो है प्रोग्राम लाने का, दूसरा है पीपल्स पार्टी पे जो भी मुहिम चली या पीपल्स पार्टी से जहाँ नाअहली हुई, बैड गवर्नेंस हुई, करप्शन के जहाँ वाक़यात हुए, पीपल्स पार्टी को अपना हाउस साफ करना, अपना घर की सफाई करनी चाहिए, ठीक, खुद के बहुत से लोगों को हिसाब के लिए पेश करना। तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के जलसे में मैंने देखा फैसलाबाद में कि मुझे पीपल्स पार्टी के जालों ने कहा, एक जाले ने बड़ी पते की बात की, उसने कहा कि पुत्र खुला छड़े थे, आप घर बैठे, फिर देखो पार्टी के में गजदी बस रही है। आप बिलावल भुट्टो का ऑप्शन ले रहे हैं। वो कहते हैं बिलावल भुट्टो नहीं, मैं क्या और बात कह रहा हूँ, आप जल्दी में क्यों हैं? मेरी तो बात ये जल्दी में आ जाती है। हसन निसार साहब के टाइम में बोल चुके हैं। हसन निसार से आप पंजाबी फिल्म के ट्रेलर सुनती रहती है, मैं मजीद क्या बात करूँ? आप मुझे बात नहीं करने दे रही। मैं कह रहा हूँ कि जरूरत इस बात की है कि ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन बिलावल को फिर से घर बिठा दिया गया है, या उन्हें PPP का चेयरमैन बना दिया गया और PPP पार्लियामेंटेरियन का जरदारी साहब बने। ठीक, ये दोनों कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन असल सवाल है पीपल्स पार्टी क्या प्रोग्राम देने जा रही है। पंजाब में वो कॉन्स्टिट्यूंसी ना इमरान खान। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम पर फिर सवाल रखेंगे। अभी बताइए इन दोनों में से जो ऑप्शन लेंगे, ये तो अलग सवाल है। पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम, मैं बाप बेटी की लड़ाई करवाऊं, ये अब चाहती हूँ आप भी? मैं तो कोई लड़ाई चाह नहीं, वो ऑप्शन तक मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मशवरा ये है कि जरदारी साहब राहुल गांधी ना बनाएं बिलावल को, बस, और बिलावल कैन डू बेटर। ठीक है, मुनीर साहब। देखिए, जो भी कहा गया है सब लोगों की तरफ से, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना अकेले बिलावल साहब रिवाइव कर सकते हैं और जरदारी साहब तो कतई अकेले नहीं कर सकते।
پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک نئے فیس کی ضرورت ہے. بلاول صاحب یقینی طور پر ایک ریفریشنگ فیس ہیں, آلدو ان کی ری لانچنگ ہوتی رہتی ہے کچھ عرصے بعد. بہرحال اکیلے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. بلاول صاحب کا چہرہ سامنے ہوگا تو لوگ ان کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ریفلیکشن ضرور آتا ہے, لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. آصف زرداری صاحب کی سٹائل آف گورننس, ان کے مختلف جو سیاسی روایتیں رہی ہیں اس سے بے شک اختلاف صحیح, لیکن بہرحال ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے. وہ زیادہ بہتر طریقے سے بلاول صاحب کو یہ انسٹرکٹ کر سکتے ہیں یا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے کس طرح سے ووٹر کو یا ووٹس کو ٹیپ کیا جائے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہونا بھی چاہیے. ابھی ذکر کیا گیا سندھ کا, تو سندھ میں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 7-8 سالوں کے اندر 1000 سے 1500 ارب تک کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا. آپ اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دکھا پاتی ہے کہ یہاں پر ہم نے 1200-1500 ارب روپیہ لگایا ہے ڈیولپمنٹ میں, پھر تو شاید وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر پائیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کوئی اتنے بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں, کوئی اتنی بڑے وہاں پر انہوں نے کوئی بریک اوے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریوائیول ہے تو دونوں کر سکتے ہیں, کوئی اکیلا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پروگرام آپ نے دیکھا, ہمارے سامنے دو آپشن. بہت معذرت ساتھ شہزاد صاحب اور مدد صاحب غالب ہونا چاہ رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.